हेलो दोस्तों, वैसे मैं हूँ अभी बोटाज में और काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और मेरे वीडियोस आ नहीं रहते, उसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ यार। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मेरे वीडियो में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, सभी के वीडियो में आ रहे हैं, मेरे वीडियो में क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर सोच के तोड़ मरोड़ के सबसे वार्तालाप की और मैं अपने हल पे पहुँचा हूँ थोड़ा सबके रिव्यू लेके। आधे लोगों ने मुझे कहा कि भाई तो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग सुधार, और आधे लोगों ने मुझे कहा कि तू अपनी मदर टंग लैंग्वेज में बोल क्योंकि ऑडियंस भी ज़्यादा है। तो फिर मेरे को सेकंड ऑप्शन सही लगा, मदर टंग लैंग्वेज में। उसमें मैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं अपना लैंग्वेज यूज़ कर लेता हूँ हिंदी में, तो हिंदी आती है, ऐसा नहीं मैं अभण नहीं हूँ, हिंदी आती है मुझे फिर भी, इसलिए। और अभी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने लैंग्वेज से, मतलब गुजराती लैंग्वेज से मैं अभी वीडियो रखूँगा जारी। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कैसा है वीडियो मेरा गुजराती लैंग्वेज में, कि मैं जारी रखूँ कि नहीं, या तो बंद कर दूँ हिंदी लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मली जैसा था वैसा बनाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बोटा स्टेशन में हूँ और गुजराती लैंग्वेज में अभी वीडियो शुरू होगा और बाकी की जर्नी मैं वही लैंग्वेज में बताऊँगा दोस्तों। હેલો મારા વાલા મિત્રો, તો તમે વિડીયો જોયો હશે આગળની સ્ક્રિપ્ટ, મેં લેંગ્વેજ ચેન્જ કરી ડાયરેક્ટ ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં તમને તમારું સ્વાગત કરી રહ્યો છું મેં। આમ તો હું છું બોટાદ જંકશન પર, આપણે બ્રિજ ઉપર ઊભો છું અને ગીતો બી વગડા કરે છે। અને આપણી ટ્રેનની વાત કરું, ટ્રેન નંબર છે આપણે 22990, મહુવાથી બાંદ્રા તક ચારાવાડી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ ટ્રેન છે મિત્રો। તો મારી સાથે બે એક્સપિરિયન્સ થયા છે ફર્સ્ટ ટાઈમ। એક તો હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જે પહેલું આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં તમારી સાથે વાર્તાલાપ કરું છું અને વિડીયો બનાવું છું। અને સેકન્ડ જે મારી સીટ હતી એ અપગ્રેડ થઈ છે, જે કે 3AC માં અપગ્રેડ થઈ છે। મેં કઈ રીતે સ્લીપરમાં, પછી અપગ્રેડ થઈ ગઈ 3AC માં વિદાઉટ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ। બાકી કાफ़ી अलग जो भाई सारू एक्सपीरियंस थशे अने केवी सुविधा है तमने बधु कहीश के शू है भाई अपग्रेड सीट में। अने मारो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो भाई चालू करिए आपणे आ विडियो ने। मारू नाम है जयेश अने तमे जोई रह्या छो टैग जर्नी। तो चालो शुरू करिए आपणे विडियो ने। तो ट्रेन नंबर जो अपने 22990 जे महुआ बांद्रा एक्सप्रेस है, 14 होल्ड साथ रहશે ट्रेन अने 700 किलोमीटर डिस्टन्स रहશે, जो कि बोटाद तलक है। अने आ ट्रेन कुल डिस्टन्स कवर से करे छे कि 888 डिस्टन्स मारा ख्याल कवर करे छे अपनी आ ट्रेन। अने मैं विडियो बनाव्यो हतो अने 15 कलाकनी जर्नी रहશે। बाकी काफ़ी सरस है, स्पीड भी काफ़ी सही है। बाकी तमने स्पीड देखाड्युं छुं, आपणे वापी पछीनी स्पीड एक नंबर रहશે भाई, 130 स्पीड पर ज चालशे आपणी ट्रेन। हूँ तमने बधुं कहीश। बाकी लेट नाइट ट्रेन है तो अपनी मॉर्निंग में हूँ तमने मळीश, वार्तालाप करीश, नहीं तो डायरेक्टली अपने अहमदाबाद ने तो कई कई स्टेशन कवर करता रहेशुं। हजी तो टाइम है, हजी ट्रेन अपनी ढस्सा क्रॉस कर्युं छे, ढस्सा धोड़ा पछी बोटाद। पछी आपणो रूट डिस्कस करूँ तो हूँ रूट है सुरेन्द्रनगर, विरमगाम, अहमदाबाद है, पछी आणंद, वडोदरा, सूरत अने वापी थी अपनी गाड़ी बोरीवली बांद्रा तलक जशे। बाकी काफ़ी सही रूट है अने मैं एक्सप्लोर भी घणी वखत कर्यो छे। आ रूट काफ़ी ट्रेन में मैं कर्यो छे, घणी बधी ट्रेन में। तो अपनी ट्रेन तो आई नहीं, मळीए ट्रेन आवे त्यारे। अने भाई मारो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आ ट्रेन में, मतलब अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन पर, मतलब ये टॉपिक पर कि मारी अपग्रेड सीट थई छे विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज दिया वगर। बाकी मारो केवो अनुभव है हूँ तमने जणावीश विडियोनी एंड तलक रेजो बस, है ने। जाऊँ छूँ प्लेटफॉर्म में अने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपणी ट्रेन आवशे। तो मळीए ट्रेन आवे त्यारे। A few moments later.
પહેલેથી જ બાઇક તો આપણી ગાડી છે તે બોટાદથી નીકળી ચૂકી છે. આમ તો મેં સ્લીપર ક્લાસમાં છું, મારી ફેમિલીની આગળ આવ્યો છે કોચ, અને મને હજી એસીમાં જવાનું છે મારા કોચમાં B6માં, અને મારી ફેમિલીની ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ છે S7માં. અને આપણો કોચ, આપણું એન્જિન બી સારું આવ્યું છે, વેબ 7 આવ્યું હતું. એટલે આપણી ટ્રેન છે એ નીકળી ગઈ છે. ચાલો તો તમને મારી સીટ દેખાડી દઉં કે સામે જો લાઈન જાય છે એ ગાંધીગ્રામવાળી છે, જે આપણે ધંધુકા થઈને જાય. બોટાદ સ્ટેશન ક્રોસ થઈ ગયું. ચાલો મળીએ આપણે કોચમાં. તો મિત્રો આરે આપણી સીટ સાઈડ લોઅર મળી છે. અને હા, મેં પાણીની બોટલ અને ચાર્જિંગ ભૂલી ગયો તો તે લેવા જાઉં છું ડાયરેક્ટલી. અને ભાઈ બહુ જ ચાલવાનું છે, તો હું તમને મળું સુરેન્દ્રનગર ગેટ, બરાબર ને? હેલો મિત્રો, તો આપણી ટ્રેન છે તે પહોંચી છે સુરેન્દ્રનગર ગેટ, જેનો કોડ છે SRGT. તો કે આપણો કોચ છે એ કાફી સુંદર દેખાય છે અને એકદમ ઇકોનોમિક ટાઈપ છે આપણો કોચ. અને આ આપણી ટ્રેનનો 1 મિનિટનો હોલ્ડ છે. અને ભાઈ કોચ તો એક નંબર છે. મને સાઈડ લોઅર મળી છે. મને પહેલાં આશ્ચર્યચકિત થયું કે ભાઈ કે મારી સીટ હતી કે સાઈડ અપર હશે, પણ સાઈડ લોઅર મળી મને. બાકી કાફી સારું થયું અને બધું એડજસ્ટમેન્ટ બી થઈ ગયું છે. બાકી કાફી સહી છે ટ્રેન. અને મારું અત્યાર સુધી એક્સપિરિયન્સ તો મસ્ત જ જાય છે. બાકી આપણી ટ્રેને છે 270નો ડિસ્ટન્સ કવર કર્યો છે અને 40 મિનિટ મોડી આવી છે આપણી ટ્રેન. લાઇટમાં થોડો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરજો દોસ્તો, થોડોક લાઇટમાં, તો ડિપાર્ચરમાં મળું છું અને એક્સપિરિયન્સ બી તમને બતાડતો જાઉં છું, હે ને? મિત્રો આપણી ટ્રેન છે જે નીકળી ગઈ છે સુરેન્દ્રનગરથી. હવે આનો નેક્સ્ટ સ્ટોપ રહેશે વિરમગામ, જે 336 કિલોમીટરનો ડિસ્ટન્સ કવર કરી લેશે. તો હું મળું તમને વિરમગામ જંકશન ઉપર. હેલો મિત્રો, તો આપણી ટ્રેને 336 કિલોમીટરની દૂરી પાર કરીને વિરમગામ જંકશન પહોંચી છે. બાકી વિરમગામ જંકશન છે જે કાફી શાંત અને ખાલી છે. અને અહીંયા આપણી ટ્રેન ઓન ટાઈમ આવી છે. અને અહીંયા આપણી ટ્રેનનો 2 મિનિટનો હોલ્ડ છે. અહીંયા જંકશન કેમ કહે છે કે અહીંથી વાંકાનેરની આપણી લાઈન જાય છે, વાંકાનેર થઈને રાજકોટની સાઈડ જાય છે, ઓખા દ્વારકાની બી લાઈન જાય છે અહીંથી, ઓલ ધેર, એટલે આને જંકશન કહે છે. બાકી આપણી ટ્રેન છે ઓન ટાઈમ પહોંચી છે અને કાફી સહી છે, પંક્ચ્યુઅલિટી ટ્રેન છે. 2 મિનિટનો હોલ્ડ છે, તો હું ડિપાર્ચરમાં મળું, બરાબર ને? પણ સ્ટેશન આપણને તમને દેખાડી દઉં. શાંત સ્ટેશન છે અને મારું જે સામેવાળો કોચ છે, હું લઈ જાઉં છું કોચ પાસે. આપણો કોચ છે દોસ્તો, AC 3 ટાયર થઈ જાય. તો મિત્રો મળું હું તમને ડિપાર્ચરમાં. માત્ર 2 મિનિટના સ્ટોપથી આપણી ટ્રેન નીકળી ગઈ છે વિરમગામ જંકશન. તો તમને ડિપાર્ચર દેખાડું. અને આપણી ટ્રેન ઓન ટાઈમ આવી છે, સમય 00:38. અને આયા બધા સુતેલા છે. બાકી સ્ટેશન સારું છે અને સાફ સુથરું છે, સ્ટોલ ઓછા છે, સહી છે. બાકી આપણી ટ્રેન આ પ્લેટફોર્મ નંબર 2 પર આવી છે વિરમગામ પર. અને વિરમગામ પર હું તમને કહું સ્ટોલનું, તો સ્ટોલ ઓછા જ ખુલેલા છે. જનરલ સાઇટ હોય એક નાનકડો જેવો, અને
સાઈડ બાય સાઈડ થોડાક ખુલેલા છે, બાકી આખું સ્ટેશન ક્લોઝ અપ જ છે. અને રાતનો સમય છે એટલે ઓછું જ ચાલુ છે, શાંત બહુ છે ભાઈ સ્ટેશન. સામે કોઈ તો પેસેન્જર એક્સપ્રેસ ઊભી છે જે વેબ 4 સાથે છે. અહીંયા એક ખુલ્લું, એક આગળ સાઈડ છે ખુલ્લું અને પાછળ સાઈડ ખુલ્લું હતું મારા ખ્યાલ. હા મેં જોયું હતું, પાછળ એક સાઈડ ખુલ્લું હતું ને એક આગળ. ને આવા સ્ટોલ તો બહુ નાના, અને પાણીની સુવિધા મળી જશે, વોશરૂમને. સ્ટેશન મસ્ત છે, સુંદર છે, બ્યુટીફુલ સ્ટેશન છે. તો ડિપાર્ચર તો લઈ લીધી આપણે ટ્રેને. તો મળું હું તમને અહેમદાબાદમાં, હે ને? હેલો મિત્રો, તો આપણી ટ્રેન છે જે અહેમદાબાદ પહોંચી ગઈ છે, જે કે 14 મિનિટ ડિલેની સાથે પહોંચી છે, ડિલેની સાથે પહોંચી છે. પહેલાં તો ભાઈ એકદમ પરફેક્ટ ચાલતી હતી और બિફોર ચાલતી હતી, હવે તો ભાઈ ડિલે થઈ ગઈ. કાંઈ વાંધો નહીં, એવું તો થયા કરે, ડિલે તો બિફોર ચાલ્યા કરે. બાકી અહીંયા 10 મિનિટનો હોલ્ટ છે, બરાબર. આ રખડશું થોડાક, પછી નીકળી જશે. અને આ અહેમદાબાદમાં સ્ટોલ બોલનું હોય તો તમને ખબર જ હોય. જો ભાઈ કેવો ઇત્તફાક, આયા ઊભી બાંદ્રા મહુવા, સામે ઊભી છે સુરત મહુવા, મતલબ સહી છે. તો મિત્રો આપણી ટ્રેન છે અત્યારે જે અહેમદાબાદથી ડિપાર્ટ કરે છે, અને મને બહુ નીંદર આવતી હતી એટલે મેં ડાયરેક્ટલી અંદર આવીને મારી સીટ પર બેસી ગયો. અંદર જ મજા આવે છે. તો ડાયરેક્ટલી મળું હું તમને મોર્નિંગમાં, અને રાતના અત્યારે 2 વાગ્યા છે, તો તમને મોર્નિંગમાં મળું. A few moments later. હેલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આમ તો આપણી ગાડી જે સુરતથી નીકળી રહી છે, લેટ થઈ ગયું થોડુંક ઊભું થવામાં. ગુજરાત મેલ આવે છે શાયદ, ગુજરાત ક્વીન આવે, ગુજરાત ક્વીન અમદાવાદવાળી શાયદ. આપણી ટ્રેન છે સુરતથી ડિપાર્ટ કરે છે.
હેલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ તમને બધાને. તમારી ટ્રેન છે જે વાપી પહોંચવા આવી છે અને હું ઊભો થયો તો ત્યારે સુરત આવ્યું હતું, સુરત ગયું હતું સોરી. અને આપણી ટ્રેન છે જે વાપી એન્ટર થવાની છે. તો પછી ઉઠીને પાછો સૂઈ ગયો. મેં કીધું યાર કોણ પછી યાર જાગે, અત્યારે સવાર થઈ ગઈ. આપણી ટ્રેનની વાત કરું તો ટ્રેન બિફોર ચાલે છે, પછી ડિલે ચાલે છે, એવું થયા રાખે છે. સામે હાઈવેનું મસ્ત દૃશ્ય દેખાય છે. અને હા દોસ્તો, મને તમે ક્ષમા કરજો કેમ કે રાતના સ્ટેશનો નહોતા દેખાડ્યા. આમ તો મેં કીધું હતું કે રાતના સ્ટેશન તો ઓછા જ દેખાડે છે. મળીશ વાપી યા સુરતથી તો ડાયરેક્ટલી ત્યાં જ મળ્યો. અને લેટ નાઇટ ટ્રેન છે એટલે પછી ઓછું જ દેખાવાનું થાય કેમ કે વડોદરા આવવાનું હતું 3:30, પછી ઓલમોસ્ટ સ્ટેશન પછી મોટા મોટા હતા અને એકદમ અડધી રાતે આવતા હતા એટલે પછી ન જાય, ડાયરેક્ટલી સૂઈ ગયો. અને અમારા કોચની વાત કરું તો કોચ સહી છે, મેન્ટેનન્સ સહી છે અને બેટર ચાલે છે. ઇન્ટિરિયર હું તમને દેખાડીશ. કોચ જરા ખાલી થાય તો ઇન્ટિરિયર પણ હું તમને દેખાડીશ. હેલો મિત્રો, તો આપણે પહોંચી ગયા છે વાપી સ્ટેશન અને આપણી ટ્રેને છે 722 કિલોમીટરનો ડિસ્ટન્સ પાર કરી વાળ્યો છે. અહીંયા 2 મિનિટનો હોલ્ડ છે. હોલ્ડ કમ્પ્લીટ થાય તો તરત નીકળવાનું થશે. મારી સાથે થોડુંક ઇન્સિડન્સ થઈ ગયું કે સુરત ઉતર્યો હતો, અચાનકમાં કોઈ બેસી ગયું, પછી ભાઈ એમને પછી ઉઠાડવાનો ટાઈમ લાગ્યો, ગયડું માણસ હતો પછી, એટલે પછી અત્યારે બી હું નીકળી જાઉં છું ભાઈ, ને તો પછી નહીં મેળ પડે. અને આયા પણ એમ પણ 2 મિનિટનો હોલ્ડ છે એટલે નીકળી જ જાઉં. અને આપણી ટ્રેન 2 મિનિટ ડિલે આવી છે. તો તમને ડિપાર્ચર હું દેખાડું વિન્ડોથી નથી. પહેલાં તો હું મિત્રો તમને મારા કોચની મતલબ મારી સીટની ઇન્ટિરિયર દેખાડી દઉં. લાઇટ છે અને ચાર્જિંગનું સુવિધા છે. એકદમ ઇકોનોમી ટાઈપ બનાવ્યો છે આપણો કોચ. અને મારી સાઈડ લોઅર સીટ જે કાફી સુંદર દેખાય છે અને કોચની સાફ સફાઈ અને મેન્ટેનન્સ બેટર છે. મિત્રો વાપીથી આપણી ટ્રેન છે જે નીકળી ગઈ છે, કાફી સ્પીડથી ચાલી જ રહી છે. moments later. હેલો મિત્રો, તો પહોંચી ગયા છે આપણે બોરીવલી સ્ટેશન. આપણો સફર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે અને આપણી ટ્રેન છે જે બાંદ્રા તક જશે. આ ટ્રેને કુલ ડિસ્ટન્સ કવર કર્યો છે એ 8832નો અને મેં ડિસ્ટન્સ જે બોટાદથી કર્યો છે બોરીવલી તક એ છે મારા ખ્યાલથી 750નો. એટલો નોર્મલી સમથિંગ એટલો ડિસ્ટન્સ છે. અને ટ્રેનની સ્પીડ તો જબરદસ્ત, અને ટ્રેન તો ભાઈ કાફી જબરદસ્ત છે.
અને ભાઈ આપણે તો એસીની તો આદત છે નહીં, એટલે તો શરદી થઈ ગઈ થોડી ઘણી અને ચાલ્યા કરે એવું. પણ એક્સપિરિયન્સ તો મારું બેટર હતું અને સહી છે. તો મળું તમને અગલા વિડીયોમાં.